हरे कृष्णा हरि बोल सबाई के दंडवत प्रणाम जानाई। अच्छा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भगवदाम्यां ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सागरं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी नृसिंहानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे बोल। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनादनायिने प्रह्लादनादनायिने हिरण्यकाशीपूर्वक्तः हिरण्यकाशीपूर्वक्तः तिलतन्तानकालाये तिलतन्तानकालाये तो नरसिंह परतो नरसिंह तो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बाहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह बाहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे अवकर कमल भरीनकामकुटसिंहा दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गारा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Govinda Radha Govinda Rama Jaya Radha Sham Sundar Radha Sham Sundar Radha Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Sita Radha Hanuman Sita Radha Hanuman Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Krishna Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Hari Bol Bol Premanandir Hari Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare আচ্ছা হরে কৃষ্ণ সবাইকে ধন্যবাদ প্রণাম জানাই সবাইকে স্বাগত জানাই আজকের আমাদের এই ভগবত গীতার 11th চ্যাপ্টার ঠিক আছে কালকে আমরা দেখেছিলাম বিভূতি যোগ যেখানে ভগবান কৃষ্ণ বুঝিয়েছিলেন অনেক রকমের নিজের বিভূতিগুলো তার সাথে আমরা দেখেছিলাম চতুর্শ্লোকী ভগবত গীতা যেখানে ভগবান কৃষ্ণ নিজের ব্যাপারে ভক্তদের ব্যাপারে কিভাবে আমরা এই জ্ঞানটা পেতে পারি এন্ড যদি আমরা ভগবান কৃষ্ণের ভক্তি করি শেষের দিকে আমাদের কি মানে গতি হবে আমরা যখন ভগবান কৃষ্ণের ধামে চলে যাব সেখানে গিয়ে এই যে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি এই সমস্ত জিনিসগুলো ওখানে আর থাকে না ঠিক আছে এত দূর অব্দি আমরা দেখেছিলাম কালকের অধ্যায়তে এন্ড ইয়েস কালকের অধ্যায়তে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে যেটা অর্জুন বলেছিলেন ওকে একটা শ্লোক ছিল যেখানে অর্জুন ভগবান কৃষ্ণকে বলেছিলেন হে ভগবান কৃষ্ণ আপনি যত কথাগুলো বলেছেন সব কথাগুলো আমি সত্যি হিসাবে মেনে নিলাম ওকে আপনি নিজের ব্যাপারে যত কথাগুলো বলেছেন সমস্ত কথাগুলো অনেক ঋষি মুনিরা যেমন নারদ আসিফ দেবল ব্যাস এনারা সবাই কিন্তু আপনার ব্যাপারে সেম কথাই বলে ওকে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে কোনো মানুষেরই মানে বা সবাইদের মত কিন্তু একটাই ঠিক আছে হ্যাঁ অর্জুন যে কথাটা বলেছিলেন যে হে ভগবান কৃষ্ণ আপনি যে কথাগুলো বলেছেন সেই সমস্ত কথাগুলো আমি সত্যি হিসাবে মেনে নিলাম ওকে সেটা অর্জুন কখন বলেছে অর্জুন সেটা 10th চ্যাপ্টারে বলেছে দশম অধ্যায়তে ঠিক আছে এন্ড 11th চ্যাপ্টারে ভগবান কৃষ্ণ নিজের বিশ্বরূপটা দেখাচ্ছে এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারি অনেক মানে লোকজনদের এটা ধারণা আছে যে ভগবান কৃষ্ণ যত কথাগুলো বলেছিলেন অর্জুন কিন্তু সেটা মেনে নিতে চাননি বা অর্জুনের সেই কথাগুলোর উপরে বিশ্বাস ছিল না সেই জন্য ভগবান কৃষ্ণকে নিজের বিশ্বরূপটা দেখাতে হলো ওকে তো কনভিন্স অর্জুন বাট ওরকম কোনো ব্যাপার কি ছিল না আমরা নিজেই দেখতে পারি 10th চ্যাপ্টারে অর্জুন সবকিছু বলে দিয়েছে অর্জুন বলে দিয়েছে যে আপনি যত কথাগুলো বলেছেন সব কথাগুলো আমি একদম সত্যি হিসাবে মেনে নিলাম হে আর ভগবান কৃষ্ণ তো তাহলে ভগবান কৃষ্ণ নিজের বিশ্বরূপটা কেন দেখিয়েছে এটা আমরা আজকে দেখবো আজকে শিখবো আমরা यस अर्जुन उवाचः मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम् आध्यात्म संज्ञित्मा संज्ञितं यत् वयक्तो वयक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भगवान कृष्ण के अर्जुन এখানে জিজ্ঞেস করছে by hearing the instruction you have kindly given me about those most confident spiritual objects my illusion has been dispelled 11th চ্যাপ্টারের শুরুতেও কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ তাই বলছে অর্জুনকে সরি অর্জুন ভগবান কৃষ্ণকে তাই বলছে যে হে ভগবান কৃষ্ণ যত কথাগুলো আপনি বলেছেন সমস্ত কথাগুলো শোনার পরে আমার মনের উপর যে মায়ার প্রভাবটা ছিল সেটা কেটে গেছে ইলিউশন হ্যাজ বিন ডিসপেলড যত রকমের মনের দুর্বলতা ছিল সেই সমস্ত জিনিসগুলো দূর হয়ে গেছে এখন আমি মানে মায়া মুক্ত হয়ে গেছি হে ভগবান आगे अर्जुन बोलছে एवं एतद् यथा त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम
O greatest of all personalities, O supreme form, though I see you here before me in your actual position as you have described yourself, I wish to see you come entered into this cosmic manifestation. এখানে অর্জুন বলছে, হে ভগবান কৃষ্ণ, আপনার যে মানে পার্সোনাল ফর্ম, আপনার নিজস্ব যে রূপটা আছে, সেই রূপে আপনাকে আমি আমার চোখের সামনে অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কালকের অধ্যায়তে যেমন অর্জুনকে ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন, এই জিনিসের মধ্যে আমি ওটা, এন্ড ভগবান কৃষ্ণ এটা বলেছিলেন, আমার ইন মাই আনম্যানিফেস্টেড ফর্ম, অব্যক্ত রূপে আমি গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থাকি। অর্জুন এখানে সেটাই জিজ্ঞেস করছে যে, হে ভগবান কৃষ্ণ, আপনি যে বললেন আপনি অব্যক্ত রূপে আপনি গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থাকেন, এন্ড আপনি কালকেও বলেছিলেন যে সমস্ত জিনিসের মধ্যে যে জিনিসটা টপমোস্ট সেটা আমি নিজেই। তো ওই যে আপনার একটা রূপ আছে, সেই রূপটা কিরকম ওটা আমি দেখতে চাই। ঠিক আছে? এন্ড অর্জুনের কি উদ্দেশ্য ছিল ভগবান কৃষ্ণকে বিশ্বরূপ দেখানোর জন্য, যে অর্জুন বললেন, যে অর্জুন নিজেই ভগবান কৃষ্ণকে বললেন আপনি আপনার বিশ্বরূপটা দেখান। তার পিছনের কারণটা কি ছিল? তার পিছনের কারণটা ছিল হচ্ছে লোকজনকে কনভিন্স করার জন্য। কলিযুগের মধ্যে অনেক লোকজন এমন থাকবে যারা ভগবান কৃষ্ণের এই সমস্ত কথাগুলোর উপরে বিশ্বাস করবে না। সেরকম মানুষদের মনটাকে সঠিক জায়গাতে নিয়ে আসার জন্যই অর্জুন এই কাজটা করেছে। যেমন আম এখানে যখন আগে ভগবান কৃষ্ণ নিজের বিশ্বরূপটা দেখাবে, সেখান থেকে কি প্রমাণ হয়ে যায়? সেখান থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে ভগবান কৃষ্ণ তিনি হলেন পরম ভগবান। তবে উনি চাইলে সেই বিশ্বরূপটাও কিন্তু দেখাতে পারে। এন্ড এটা দেখার পরে বা এটা শোনার পরে অনেক লোকজন কনভিন্স হয়ে যাবে। অনেক লোকজন ভাবতে শুরু করে দেবে যে ইয়েস, ভগবান কৃষ্ণ তিনিই হলেন পরম ভগবান। তার প্রমাণটাও কিন্তু ভগবান দিয়েছে। ঠিক? যারা নাস্তিক হবে, যারা মানে ভগবানকে নিয়ে বিশ্বাস করবে না, সেরকম লোকজনকে কনভিন্স করার জন্য, বা এই যে ভগবদ গীতা ভগবান নিজে বলেছে, যে তার প্রমাণটা কোথায়? তার প্রমাণ হচ্ছে ইয়েস, ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন, এন্ড সেই কৃষ্ণটাই কিন্তু বিশ্বরূপটাও দেখাতে পারে। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে এই ভগবদ গীতা কিন্তু এমনি একটা নরমাল গ্রন্থ নয়। এটা ভগবানের মুখ থেকে বেরিয়েছে, ভগবানের মুখ থেকেই বেরোনো একটা বাণী। ঠিক? সেটা প্রুভ করার জন্য অর্জুন ভগবান কৃষ্ণকে বলেছিলেন, আপনি আপনার বিশ্বরূপটা দেখান। ঠিক আছে? অর্জুনের কোন রকমের ভগবান কৃষ্ণকে নিয়ে ডাউট ছিল না কিন্তু। ঠিক আছে? যেটা অনেক লোকজনই বিশ্বাস করে যে অর্জুনের মনের মধ্যে অনেক রকমের ডাউট গুলো ছিল। সেইজন্য অর্জুন বলেছিলেন ভগবান কৃষ্ণকে বিশ্বরূপ দেখান। এরকম কোনো ব্যাপারই ছিল না। অ্যান্ড হি ডিড নট কনসিডার হিমসেলফ স্পেশাল। অর্জুনের মনের মধ্যে এরকমও কোনো কিছু ভাব ছিল না যে আমি খুব স্পেশাল। ঠিক আছে? ভগবান কৃষ্ণ যে আমার এত কাছের একটা বন্ধু, উনাকে আমি বলতেই পারি বিশ্বরূপটা দেখা। এরকমও কিন্তু কোন রকমের ভাব ছিল না। বিশ্বরূপটা দেখানোর পিছনে ভাব একটাই ছিল, সেটা হচ্ছে যারা ভগবানকে মানে ভগবানের উপরে বিশ্বাস করবে না, তাদেরকে কনভিন্স করার জন্য। একটা ক্রাইটেরিয়া ফর দ্য ফিউচার, এটাও একটা কারণ আছে। ভগবান কৃষ্ণকে অর্জুন বলেছিলেন বিশ্বরূপটা দেখ। কিভাবে? মানে ভবিষ্যতে অনেক লোকজন এমন আসবে যারা বলবে আমি ভগবান। ওকে? তো তারা কি বিশ্বরূপটা দেখাতে পারবে? তারা যদি বিশ্বরূপটা না দেখাতে পারে, তার মানে আমরা বলতে পারি তারা ভগবান নয়। ওকে? ভগবান হলে তিনি অবশ্যই বিশ্বরূপটা দেখাতে পারেন। ওকে? আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, पश्यामि पार्थः रूपाणि शतशोऽस्थः सहस्रः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, O son of Pritha, see now my opulences." Okay? আমার পুরোটা যে ঐশ্বর্য, কালকে আমি বলেছিলাম, আজকে আমি সেই জিনিসটা দেখাবো তোমাকে তোমার নিজের চোখের সামনে। ঠিক আছে? সেই বিভিন্ন রঙের রূপটা তুমি দেখো হে অর্জুন, এন্ড তুমি বুঝো। Okay? এখানে আমরা দেখতে পারি কিছু বিশ্বরূপের পেইন্টিং গুলো আছে। অনেক লোকজন অনেকভাবে বিশ্বরূপটাকে মানে পোর্ট্রে করার চেষ্টা করেছে। আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, पश्यादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन् बहूनि अदृष्टः पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत।
এখানে অর্জুনকে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, হে অর্জুন, পশ্যাদিত্যান আদিত্যান। কালকে আমরা দেখছিলাম ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন যত রকমের আদিত্য গুলো আছে তাদের মধ্যে আমি হলাম বিষ্ণু। তারপরে বাসু, যত রকমের বাসুরা থাকে তাদের মধ্যে আমি okay, সেটা বলেন এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে বাসুস, যত রকমের বাসুগুলো থাকে, যত রকমের আদিত্য গুলো আছে, যত রকমের রুদ্র গুলো আছে, স্পিন মারুত তথা বাহুনি অদৃষ্ট পূর্বাণি, বিভিন্ন রকমের যত রকমের দেবী দেবতা গুলো আছে তাদের সবাইকে তুমি এই এক জায়গাতেই উপস্থিত দেখতে পারবে হে অর্জুন। ঠিক আছে? Yes, এখানে আমরা দেখতে পারি অর্জুনকে নিজের বিশ্বরূপটা ভগবান কৃষ্ণ দেখিয়েছিলেন মহাভারতের যুদ্ধটা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে। ঠিক আছে? ঠিক সেরকমই ভগবান কৃষ্ণ যে পরম ভগবান, উনি সবকিছুর কন্ট্রোলার, সবকিছু ওনার থেকে উৎপন্ন হয়, তার একটা উদাহরণ ভগবান কৃষ্ণ ছোটবেলাতেও দিয়েছিলেন। যখন মাইয়া যশোদা মাইয়া যশোদা অর্জুন ভগবান কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনি কি মাটি খেয়েছেন, তখন ভগবান কৃষ্ণ বললেন আমি মাটি খাইনি। তখন মাইয়া যশোদা ভগবান কৃষ্ণকে বললেন মুখটা খুলে রাখো। যখন ভগবান কৃষ্ণ মুখটা খুলেছিলেন সেই মুখের মধ্যে অনেক অনেক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গুলো মাইয়া যশোদা দেখতে পেরেছিলেন, অনেক রকমের গ্যালাক্সিস, ব্রহ্মাণ্ড গুলো। ঠিক আছে? বাট মাইয়া যশোদা তারপরে ভাবলেন যে না, আমি হয়তো কিছু একটা ভুল দেখেছি, এরকম হতে পারে না। এই কৃষ্ণা, ওকে গোপাল, এ তো আমার ছোট একটা ছেলে, এটা কি করে সম্ভব যে তার মুখের মধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটা আছে। আগে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে, হে অর্জুন, তুমি যে জিনিসটাই দেখতে চাও সেটা পাস্ট, প্রেজেন্ট অর ফিউচার, বর্তমান এন্ড ভবিষ্য, এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে যে জিনিসটাই তুমি দেখতে চাও সবকিছু তুমি কিন্তু এই বিশ্বরূপের মধ্যেই দেখতে পারবে হে অর্জুন। Yes, everything moving and non-moving is here completely in one place. একই জায়গাতে তুমি সবকিছু দেখতে পাবে। যে জিনিসের মধ্যে প্রাণ আছে, যে জিনিসের মধ্যে প্রাণ নেই, সমস্ত রকমের দেবী দেবতাগুলো, সূর্য চন্দ্র, তারপরে যক্ষ রাক্ষস, এনাদেরকেও কিন্তু তুমি একই জায়গাতে দেখতে পারবে হে অর্জুন। আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে না তু মাম শক্যসে দ্রষ্টুম অনন্যেন अनेनैव स्वचक्षुषः दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्यामि योगम ऐश्वरम। यस, अर्जुनকে ভগবান কৃষ্ণ এখানে বলছে, হে অর্জুন, তোমার নিজের যে চোখগুলো আছে, ওকে, চক্ষু, সেই চোখগুলো দিয়ে তুমি কিন্তু আমার এই বিশ্বরূপটা দেখতে পারবে না। তার মানেটা কি? ভগবান কৃষ্ণের বিশ্বরূপটা দেখার জন্য দিব্য দৃষ্টির দরকার পড়ে। ওকে, এন্ড দিব্য দৃষ্টি অলরেডি কার কাছে আছে? আমরা সেই ফার্স্ট চ্যাপ্টারেই দেখেছিলাম সঞ্জয়। এই জন্য ধৃতরাষ্ট্র সবকিছু সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করছিলেন যে যুদ্ধভূমিতে কি হচ্ছে। ওকে, সঞ্জয় মহলের মধ্যে বসেই সবকিছু নিয়ে দেখতে পাচ্ছিলেন অ্যাকচুয়ালি যুদ্ধভূমিতে কি হচ্ছে। ওনার কাছে দিব্য দৃষ্টিটা ছিল। এখন ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকেও বলছে যে হে অর্জুন, তোমার এই যে ভৌতিক দৃষ্টিটা আছে, এটা দিয়ে তুমি কিন্তু আমার বিশ্বরূপটা দেখতে পারবে না। তার জন্য তোমাকে তোমার দিব্য দৃষ্টি লাগবে, যেটা ভগবান কৃষ্ণ নিজেই অর্জুনকে প্রদান করেন। ঠিক আছে? দিব্য দৃষ্টির কি দরকার ছিল? আমরা দেখতে পারি আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলো আছে সেই ইন্দ্রিয়গুলো হচ্ছে অপূর্ণ ইন্দ্রিয়গুলো। ওকে, সেগুলো কিন্তু পূর্ণ নয়, কমপ্লিটলি পারফেক্ট কিন্তু আমাদের সেন্স অর্গানস নয়। ওকে, তাদের মধ্যে অনেক রকমের দোষগুলো থাকে। ওকে, অনেক সময় হয় আমরা শুনতে কিছু একটা ভুল করে ফেলি, অনেক সময় দেখার সময় আমরা কিছু একটা ভুল করে নিই, কথা বলার সময় আমরা কিছু একটা ভুলভাল কথা বলে দিই। Okay? এটাকেই বলা হচ্ছে অপূর্ণ ইন্দ্রিয়গুলো। এই অপূর্ণ ইন্দ্রিয়গুলো নিয়ে আমরা ভগবান কৃষ্ণের বিশ্বরূপটা দেখা অসম্ভব। এই জন্য ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্য দৃষ্টিটা প্রদান করেছিলেন। Okay? आगे संजय बोलছে, संजय उवाच एवं एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दार्शयम् आस्सह पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। ভগবান কৃষ্ণের যে পরম রূপটা আছে সেই রূপটা কিন্তু তারপরে অর্জুন দেখতে শুরু করেছিলেন এই রাজা। এই কথাটা সঞ্জয় বলছে ধৃতরাষ্ট্রকে। ঠিক আছে?
And yes, এখান থেকে এই পার্টটা যেটা আছে এখানে আমরা দেখতে পারি অর্জুন কি কি দেখেছিলেন সেই বিশ্বরূপের মধ্যে। বিশ্বরূপ যে অধ্যায়টা আছে এর মানে কিছু পার্ট গুলো আছে। প্রথম পার্টে কি হয়, অর্জুন ভগবান কৃষ্ণকে রিকোয়েস্ট করে বিশ্বরূপ করার জন্য। তারপরে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করে এন্ড নিজের বিশ্বরূপটা দেখাতে শুরু করে। এইটা হলো হচ্ছে ইনিশিয়াল পার্ট। তারপরের পার্টে কি আসে এই অধ্যায়তে, অর্জুন কি কি দেখতে পেয়েছে আমরা এখানে দেখবো। অর্জুন স ইন দ্যাট ইউনিভার্সাল ফর্ম, সেই বিশ্বরূপের মধ্যে অর্জুন দেখতে পেরেছিলেন অসংখ্য মুখগুলো, অসংখ্য নেত্রগুলো, অসংখ্য মানে অদ্ভুত দৃশ্য, অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেরেছিলেন অর্জুন ওখানে। The form was decorated with many celestial ornaments and bore many divine upraised weapons. অনেক রকমের অস্ত্র শস্ত্রগুলো ছিল সেই বিশ্বরূপের হাতে। তারপরে অনেক রকমের মানে দিব্য আভূষণগুলো ছিল, গয়নাগাটি যেটা আমরা বলি, জুয়েলারি, অর্নামেন্টস। ঠিক? সেগুলো কিন্তু নরমাল অর্নামেন্টস গুলো নয়, সে সমস্ত অর্নামেন্টস গুলো হচ্ছে মানে সেলেস্টিয়াল, আধ্যাত্মিক। সেই মানে অনেক রকমের আভূষণ গুলো দিয়ে সেই বিশ্বরূপটা অলঙ্কৃত ছিল, ডেকোরেটেড। ঠিক আছে? তারপরে অনেক রকমের সুগন্ধ গুলো বেরোচ্ছিল সেই বিশ্বরূপ থেকে। ওকে, এমন এমন মানে সুগন্ধ যেটা মানে সব থেকে দামি পারফিউম যদি আমরা এই ভৌতিক জগতের নিই, তার গন্ধটাও কিন্তু মানে আশেপাশেও নয়। ওকে, যেই সুগন্ধটা ভগবান কৃষ্ণের বিশ্বরূপ থেকে বেরোচ্ছে, ঠিক সেটাও কিন্তু এক রকমের নয়, অনেক রকমের। হ্যাঁ? মানে ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ ফ্রেগ্রেন্স, অনেক রকমের ভালো সুগন্ধগুলো ভগবান কৃষ্ণের বিশ্বরূপ থেকে বেরোচ্ছিল। তারপরে অনেক রকমের মালাগুলো ছিল এন্ড গার্মেন্টস, অনেক রকমের বস্ত্রগুলো, যত কালার গুলো আমরা ইমাজিন করতে পারি অত কালার গুলো নিয়ে ভগবান কৃষ্ণের বিশ্বরূপ যেটা ছিল সেটা অনেক রকমের জামাগুলো দিয়ে অলঙ্কৃত ছিল। And many divine scents were smeared all over his body, all over his body. All was wondrous, brilliant, unlimited, all expanding. ভগবান কৃষ্ণের যে বিশ্বরূপটা ছিল সেটা চারিদিকে ছিল। যেমন পেইন্টিং গুলো বা কোথাও একটা মূর্তিতে যখন আমরা দেখি, দেখানো হয় যে ভগবান কৃষ্ণ মাঝখানে আছে and আশেপাশে অনেক রকমের বিশ্বরূপ গুলো আছে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা এরকম ছিল না। অর্জুন মানে ভগবান কৃষ্ণের বিশ্বরূপটা দেখতে পেরেছিলেন মানে অর্জুন নিজে বুঝতে পারছিলেন বা অর্জুন ফিল করতে পারছিলেন যে হি ইজ আ পার্ট অফ দ্য বিশ্বরূপ। অর্জুন উপরের দিকে তাকাচ্ছে, ভগবান কৃষ্ণের কি বিশ্বরূপ, নিচের দিকে ভগবান কৃষ্ণের বিশ্বরূপ, আগে পিছে রাইট লেফট এভরিওয়্যার। এইভাবে কিন্তু ভগবান কৃষ্ণের সেই বিশ্বরূপটা অর্জুন দেখতে পেরেছে। এরকম একটা ডেসক্রিপশন কোনো পেইন্টিং বা কোনো বিগ্রহের মাধ্যমে বোঝানো সম্ভব না। সেই জন্য আমরা দেখি বিশ্বরূপের মানে ডেপিকশন সেটা কিছু এরকম হয়। অ্যাকচুয়ালি ভগবান কৃষ্ণের বিশ্বরূপটা কিন্তু এরকম ছিল না, সেটা চারিদিকে ছিল, অল অ্যারাউন্ড। ইয়েস, এন্ড সেই বিশ্বরূপটা দেখতে কিরকম ছিল, if hundreds and thousands of suns were to rise at once into the sky, আকাশের মধ্যে যখন ধরে নিন একসাথে 1000 সূর্যটা যখন উঠে যায়, সেই দৃশ্যটা মানে কতটা তেজময় হবে, এরকম একটা তেজময় ছিল ভগবান কৃষ্ণের সেই বিশ্বরূপ। এই জন্য ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করেছিলেন। ধরে নিন আকাশের মধ্যে এই মুহূর্তে বাইরে 1000 সূর্য উঠে গেছে, এন্ড সেই জিনিসটা যদি আমরা নিজেদের চোখ দিয়ে দেখে নিই কি হবে, আমাদের চোখগুলো 1 সেকেন্ডের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবে। অতটা মানে লাইট, অতটা ব্রাইটনেস আমাদের চোখগুলো নিতে পারবে না। এই জন্য ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করেছিলেন। তার পিছনের কারণটা হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের সেই বিশ্বরূপ এতটাই তেজময়, ইট ইজ ভেরি ভেরি ব্রাইট। O Lord of universe, O universal form, I see in your body many many arms, bellies, mouths, eyes expanding everywhere without limit. এটা হচ্ছে অর্জুন নিজের অনুভব, অর্জুন কি কি দেখতে পাচ্ছে, অর্জুন কি কি এক্সপেরিয়েন্স করছে, সেই জিনিসগুলো অর্জুন এখানে শেয়ার করছে। অর্জুন বলছে হে ভগবান কৃষ্ণ, আপনার এই বিশ্বরূপটা আনলিমিটেড। কোথা থেকে শুরু হচ্ছে কোথায় শেষ হচ্ছে সেটা কোনো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তারপরে
অর্জুন বলছে আমি অনেক রকমের হাতগুলো দেখতে পাচ্ছি, অনেক রকমের পেটগুলো দেখতে পাচ্ছি, অনেক রকমের মুখগুলো আছে, অনেক রকমের নেত্রগুলো আছে, অসংখ্য, সবকিছু কিন্তু অসংখ্য, মানে without limit. I see in you no end, no middle and no beginning. কোথা থেকে এই বিশ্বরূপটা শুরু হচ্ছে, কোথায় গিয়ে শেষ হচ্ছে, সেটা কোনো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। Your form is difficult to see because of its glaring effulgence. আপনার এই যে বিশ্বরূপটা আছে এটা এতটাই তেজময়, এই জিনিসটা দেখা কিন্তু মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। এটাও কখন অর্জুন বলছে দিব্য দৃষ্টিটা পাওয়ার পরে কিন্তু, তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি ভগবান কৃষ্ণের সেই বিশ্বরূপটা কতটা তেজময় ছিল। দিব্য দৃষ্টি নেওয়ার পরেও কিন্তু অর্জুন কিছুক্ষণের জন্য বুঝতে পারছে না যে কি হচ্ছে চোখের সামনে। এই জিনিসটা আমরাও এক্সপেরিয়েন্স করি। ধরে নিন আমরা কোনো একটা জায়গায় আছি যেখানে অনেকটা অন্ধকার। হঠাৎ যখন আমরা কোনো একটা খুব ব্রাইট একটা জায়গাতে চলে যাই, সেখানে আমাদের চোখগুলোকে অ্যাডজাস্ট হতে একটু টাইম লাগে। সেম জিনিসটাই কিন্তু অর্জুনের দিব্য দৃষ্টির সাথেও কিন্তু হয়েছিল। ঠিক আছে? স্প্রেডিং অন অল সাইডস লাইক ব্লেজিং ফায়ার। জঙ্গলের মধ্যে যখন আগুন লেগে যায়, সেই আগুনটা কোন দিকে যাবে তার কোনো ঠিক নেই। অর্জুনও তাই বলছে যে হে ভগবান কৃষ্ণ, আপনার এই বিশ্বরূপটাও কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে যে আগুনটা হয় সেইভাবে স্প্রেড হয়ে যাচ্ছে চারিদিকে। Immeasurable radiance of the sun, সূর্যের মতো তেজবান আছে এটা। Yet I see this glowing form everywhere, adorned with various crowns, clubs and discs. অনেক রকমের মুকুটগুলো আছে, অনেক রকমের গদাগুলো আছে, অনেক রকমের চক্রগুলো আছে আপনার এই বিশ্বরূপের হাতে। আচ্ছা, আগে অর্জুন বলছে ইউ আর দ্য সুপ্রিম প্রাইমাল অবজেক্ট, আপনি হলেন পরম ভগবান। ইউ আর দি আল্টিমেট রেস্টিং প্লেস, ওকে, পারা মানে আল্টিমেট অ্যাবোর্ড, ওকে, পরম ধাম যেটাকে বলে। ভগবান কৃষ্ণকে অর্জুন এটাই বলছে যে আপনি হলেন পরম ধাম। ইউ আর ইনএক্সহস্টিবল, আপনার শক্তি কোনোদিন শেষ হয় না। ইউ আর দি ওল্ডেস্ট, আপনি হলেন সবথেকে পুরাতন। ইউ আর দ্য মেইনটেইনার অফ দ্য ইটারনাল রিলিজিয়ন, ধর্ম যে ব্যাপারটা থাকে সেই ধর্মের রক্ষা কে করে? আপনি নিজেই করেন। আগে আমরা দেখতে পারি all the various manifestations of Lord Shiva, the Adityas, the Vasus, Yas, of Vishwa Vedas, the two Ashwins, the Varuds, the four fathers, the Gandharvas, the Yaksh, Rakshas, Asur, and the perfected demigods are beholding you in wonder. এনাদের সবাইদের উপস্থিতি ওখানে অর্জুন দেখতে পেরেছিলেন এই বিশ্বরূপের মধ্যে। সবাই কিন্তু এরকম নয় যে শুধু দেবী দেবতারা ছিলেন, বা এরকম নয় যে শুধু ঋষি মুনিরা ছিলেন। ওখানে যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, তারপরে রুদ্র, অশ্বিন কুমার, বাসু, সন্ধ্যাস, বিশ্ববেদাস, অশ্বিনী কুমার, এরা সবাই ওখানে উপস্থিত ছিলেন। হ্যাঁ? আগে অর্জুন বলছে ও অল পারভেডিং Vishnu, seeing you with your many radiant colors touching sky, your gaping mouth and your great glowing eyes, my mind is perpetuated of fear. I can no longer maintain my steadiness or equilibrium of the mind. ঠিক আছে? প্রথম পার্টে আমরা কি দেখেছিলাম? অর্জুন ভগবান কৃষ্ণকে রিকোয়েস্ট করছে বিশ্বরূপ দেখার। তারপরে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করে, তারপরে নিজের বিশ্বরূপটা দেখাতে শুরু। প্রথমে মানে দৃশ্যটা কেমন ছিল সেটার মানে ডেসক্রিপশন কে দেয়? সঞ্জয় দেয়। সঞ্জয়ের পরে কে বলতে শুরু করে? অর্জুন। অর্জুন ওখানে বলছে যে হে ভগবান কৃষ্ণ, আপনার বিশ্বরূপের মধ্যে আমি এটা দেখতে পাচ্ছি, সেটা দেখতে পাচ্ছি, এটা অনেক বড়, চারিদিকে আপনার বিশ্বরূপটাই কিন্তু প্রেজেন্ট আছে এইভাবে। এরপরে আরেকটা পাঠ শুরু হয়, সেটা হচ্ছে অর্জুনের মন ভগবান কৃষ্ণের এই বিশ্বরূপটা দেখার পরে অর্জুনের মনের স্থিরতা যেটা থাকে সেটা কিন্তু আর নেই। ওকে, কেন নেই সেটাও কিন্তু আগে আমরা দেখতে পারবো। অল সন অফ ধৃতরাষ্ট্র, ওকে, ধৃতরাষ্ট্রের যত পুত্রগুলো আছে কি ভগবান কৃষ্ণ, তারা সবাই মারা যাচ্ছে। along with their allied kings, ওনার সাথে যত রাজারা এসেছে তারা সবাই, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ওনাদের সবাই সৈন্যরা, all the soldiers are rushing into your fearful mouths. আপনার যে বিশ্বরূপের অনেক অনেক মুখগুলো আছে সেই মুখের ভেতরে তারা প্রবেশ করে যাচ্ছে। ওকে, মুখের ভেতরে প্রবেশ করেও কিভাবে মানে প্রবেশ করছে?
I see trapped with heads smashed within your teeth. ঠিক আছে, আপনার বিশ্বরূপের যে বড় বড় মুখগুলো আছে, বিশাল বড়, সেই মুখের যে দাঁতগুলো থাকে, সেই দাঁতের মাঝখানে যত কৌরবরা আছে, তারপরে যত কৌরবদের সৈন্যরা আছে, যত কৌরবদের মানে সাথে লোকজন যুদ্ধ করতে এসেছিলেন, তারা সবাই সেই মুখগুলোর ভেতরে গিয়ে হয়তো কেউ দাঁতের মাঝখানে পিষে মরে যাচ্ছে, হয়তো কেউ আগুন দ্বারা পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এরকম এই সমস্ত দৃশ্যগুলো দেখেছিলেন হচ্ছে অর্জুন ওখানে, এই বিশ্বরূপের মধ্যে। একদিকে বিশ্বরূপের যে মানে পার্টটা ছিল সেটা খুব সুন্দর ছিল। ওকে? ওখানে অনেক রকমের দেবতারা আছে, অনেক রকমের গয়নাগাটি আছে, অনেক রকমের মানে আমরা দেখেছিলাম সুগন্ধগুলো আছে। কিন্তু বিশ্বরূপের মধ্যে কিছু পার্ট গুলো এমনও ছিল যেগুলো দেখতে খুবই ভয়ঙ্কর ছিল। এখানেই আমরা দেখতে পারি কিছু মুখগুলোর ভেতর থেকে আগুন বেরোচ্ছে। এখানে আমরা দেখতে পারি যত সৈন্যরা আছে তারা সবাই ভগবানের মুখের ভেতরে প্রবেশ করে যাচ্ছে। ঠিক? সেখানে গিয়ে মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটা যেটা অর্জুন দেখেছিলেন, এটা অ্যাকচুয়ালি কি ছিল? এটা ছিল হচ্ছে ফিউচার, ভবিষ্যৎকাল, ভবিষ্যতে কি হতে চলেছে সেই জিনিসটা অর্জুনকে ভগবান কৃষ্ণ ওখানেই দেখিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে? তারপরে অর্জুন বলছে, as the many waves of the river flow into the ocean, অনেক রকমের নদীগুলো হয়, সেই নদীগুলো গিয়ে কোথায় শেষ হয়? সমুদ্রের মধ্যে। অর্জুন এখানে সেটাই বলছে যে হে ভগবান কৃষ্ণ, যেইভাবে নদীর জল সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে শেষ হয়ে যায়, ঠিক সেইভাবেই এখানে যত লোকজন আছে তারা সবাই কিন্তু আপনার মুখের ভেতরে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। ওকে? তারপরে আগে ভগবান কৃষ্ণের যে বিশ্বরূপটা, ওকে, তার ভয়ঙ্কর রূপ যেটা ছিল সেটা বোঝানোর জন্য অর্জুন আরেকটা উদাহরণ দেয়। পোকাগুলো যেভাবে আগুনের মধ্যে গিয়ে শেষ হয়ে যায়, ওকে, যত সৈন্যরা ওখানে ছিলেন, এটাও আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে যত সৈন্যরা ওখানে ছিলেন, যত মহাযোদ্ধা, তারা কিন্তু নরমাল ওয়ারিয়র গুলো নয়। ওকে? তারা একসাথে হয়তো মানে ১,০০০ থেকেও বেশি লোকজনদের সাথে যুদ্ধ করতে পারে। কিছু, কিছু লোকজন এমন ছিলেন যারা ১০,০০০ থেকে বেশি লোকজনদের সাথে যুদ্ধ করতে পারে। ওকে? কিন্তু তাদেরও অবস্থা কিরকম, একটা ছোট পোকা যেটা আগুনের মধ্যে গিয়ে শেষ হয়ে যায়, সেইভাবে কিন্তু তারা ওখানে গিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে একটা জিনিস আবার আমরা বুঝতে পারি ভগবানের শক্তি কতটা। ওকে? উনি চাইলে মানে এভরিথিং হি ক্যান ফিনিশ উইথিন 1 সেকেন্ড। ওকে? উনি চাইলে জাস্ট ১ সেকেন্ডের মধ্যে সবকিছু শেষ করে দিন। ওকে? সামনের মানুষটা যতই পাওয়ারফুল হোক, যতই যে জিনিসটাই তার কাছে হোক না কেন। আগে অর্জুন বলছে, ও লর্ড অফ লর্ডস, সো ফিয়ার্স অফ ফর্ম, প্লিজ টেল মি হু ইউ আর, আই অফার মাই ওবেসিসেস আনটু ইউ, প্লিজ বি গ্রেসিয়াস টু মি, ইউ আর দ্য প্রাইমাল লর্ড, আই ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট ইউ। আপনার ব্যাপারে আমি জানতে চাই আপনি আসল কে? সেই জিনিসটা অর্জুন এখানে ভগবান কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করেছে। বাট তার উত্তরটা আগেই কি ভগবান কৃষ্ণ অনেক বার দিয়ে দিয়েছে। ভগবান কৃষ্ণ বলেছে, আমি হলাম অজন্মা, আমি হলাম অবিনাশী, আমি হলাম সবথেকে পুরাতন, আমি হলাম পরম ভগবান। যত যজ্ঞগুলো হয়, যত তপস্যা গুলো হয়, সবকিছুর পরম ভোক্তা আমি নিজেই। যত লোকগুলো থাকে, সেই সমস্ত লোকের নিয়ন্ত্রক, কর্তা, সেটা কিন্তু আমি নিজেই। হ্যাঁ? তো এখানে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনের যে প্রশ্নটা ছিল যে আপনি কে, সেটার উত্তরটা ভগবান কৃষ্ণ দিচ্ছে, তস্মাৎ ত্বম উত্তিষ্ঠঃ যশো লভস্বঃ, জিত্বা শত্রুন অভুঙ্ক্ষয় রাজ্যম, সমৃদ্ধম মায়াঈবৈদেহ, নিহতঃ নিহতঃ পূর্বম এইব নিমিত্তমাত্রম ভব সব্যসাচিন। ভগবান কৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে বলছে যে হে অর্জুন, আমি হলাম পরম ভগবান। ঠিক আছে? অ্যান্ড সেটা কিভাবে বোঝা যায়? ভগবান কৃষ্ণের এই যে বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপটা দেখানোর পরে অর্জুনকে ভগবান কৃষ্ণ কি বলছে, তস্মাৎ ত্বম উত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব। হে অর্জুন, তুমি ওঠো অ্যান্ড উত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব, মানে এই যে লাভটা আছে তোমার জন্য, এই লাভটা তুমি ভোগ করো। ঠিক আছে? কোন লাভটা? এই এত বড় পুরো রাজ্য, দ্য হোল হস্তিনাপুর কিংডম, এত বড় যে পুরো রাজ্যটা ছিল, ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে তুমি যুদ্ধ করো, এই যুদ্ধটা তুমি জিতে যাও। আগে থেকেই ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলে দিয়েছে ইউ উইল উইন দিস ওয়ার। ওকে?
জিত্বা শত্রুন বংশস্য রাজ্যম সমৃদ্ধম। এই এত বড় রাজ্য আছে, তুমি সেটা ভোগ করো কিভাবে? জিত্বা শত্রুন, তোমার শত্রুদের উপরে তুমি মানে শত্রুদেরকে শেষ করে নাও। ঠিক, ইউ কনকার দেম, তারপরে তুমি এই রাজ্যটা ভোগ করো। ময়্যাই বেদে নিহতঃ পূর্বম এইব নিমিত্ত মাত্র সব্যসাচিন। এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলে যাই হচ্ছে সবকিছু আমার ইচ্ছাতেই হচ্ছে, তুমি শুধুমাত্র একটা নিমিত্ত মাত্র। ইউ আর জাস্ট আ ইনস্ট্রুমেন্ট, তুমি একটা ইনস্ট্রুমেন্টের মতো কাজ করছো হে অর্জুন, আমার এই ইচ্ছাটা পূর্ণ করার জন্য। ঠিক আছে, মনের মধ্যে এটা রেখো না যে তুমি যুদ্ধ করছো, তুমি জাস্ট একটা ইনস্ট্রুমেন্টের মতো কাজ করছো আমার হাতে, আমার ইচ্ছাতে। হ্যাঁ? তারপরে অর্জুন ভগবান কৃষ্ণ কি বলে, ও মাস্টার অফ দি সেন্সেস, দ্য ওয়ার্ল্ড বিকামস জয়ফুল আপন হিয়ারিং ইওর নেম। গোটা বিশ্বের লোকজন কিন্তু খুব আনন্দময় হয়ে যায় যখন আপনার নামটা বলা হয়। And thus everyone becomes attached to you. এইভাবেই কিন্তু তারা আপনার সাথে মানে আসক্ত হয়ে যায়। Although the perfected beings offer you their respectful obeisances and homage, demons are afraid and they flee here and there. All this is rightly done. অর্জুন এখানে ভগবান কৃষ্ণকে বলছে, যত ভালো লোকজন থাকে তারা সবাই আপনার শরণাগতি নিচ্ছে, কিন্তু যারা খারাপ লোকজন হয় তারা কি করছে, তারা এখানে ওখানে পালানোর চেষ্টা করছে। যাই হচ্ছে সেটা ঠিকই হচ্ছে হে ভগবান কৃষ্ণ, এই কথাটা অর্জুন বলছে। আগে অর্জুন বলছে, বায়ুর ইয়মগ্নির বারুণঃ শশঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বম প্রাপিতামহশ্চ নমো নমস্তেস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমস্তে। আপনি বায়ু, অর্জুন বলছে আপনি হলেন বায়ু, আপনি হলেন, ইউ আর দ্য পরম কন্ট্রোলার। সর্ব কারণ কারণ, সমস্ত জিনিসগুলোর পিছনের যে কারণটা তিনি, আপনি নিজেই। আপনি হলেন আগুন, আপনি হলেন জল, আপনি হলেন চন্দ্র, আপনি হলেন ব্রহ্মা, আপনি হলেন ফার্স্ট লিভিং ক্রিচার। যত জীবগুলো আছে, যত মানে যিনি সবকিছু, সবকিছু প্রথমে আপনি। ইউ আর দ্য গ্রেটেস্ট গ্র্যান্ডফাদার, আমাদের পিতৃগণ। পিতৃ মানে হচ্ছে আমরা বলতে পারি অ্যানসেস্টার্স, কিন্তু অর্জুন বলছে আপনিই হলেন আমাদের সবাইদের আল্টিমেট অ্যানসেস্টার। আমরা সবাই ওখান থেকে উৎপন্ন হয়েছি। I therefore offer my respectful obeisances unto you thousands and thousands of times again and again. এখানে অর্জুন ভগবান কৃষ্ণকে বলছে, আপনাকে আমি 1000 থেকেও বেশি বার প্রণাম জানাচ্ছি হে ভগবান। আপনার যে আসল মহিমা সেই জিনিসটা আমি এখান থেকে বুঝতে পারছি না। আগে বলা হচ্ছে, আগে অর্জুন বলছে সখেদি মত্বহ प्रसादम यद उक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानन्तः महिमानं तवेदं मयो प्रमादत् प्राणयेन आ, प्राणयेन वापि यच्छावहस्सर्थम् असत्कृतोऽसि विहारः सय्यासनः भोजनेषु एको तथा वापि अच्युत एतत् समक्षम तत् क्षमये त्वम् अहम् अप्रमेयम्। अर्जुन এখানে কি বলছে? अर्जुन এখানে ভগবান কৃষ্ণকে বলছে তৎ সময়ে ত্বম অহম অপ্রমেয়ম। অপ্রমেয়ম, তৎ সময়ে ত্বম মানে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। এখানে অর্জুন, এটা আরেকটা পার্ট এই অধ্যায়ের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি অনেক রকমের পার্টস গুলো আছে, মানে সিন গুলো কিছুক্ষণ পরে পর চেঞ্জ হতে থাকে। প্রথমে আমরা দেখলাম বিশ্বরূপের ডেসক্রিপশন, বিশ্বরূপটা কিরকম ছিল। তারপরে আমরা দেখলাম অর্জুন ভয় পেয়ে গেছে। এখন হচ্ছে অর্জুন ভগবান কৃষ্ণের কাছে ক্ষমা চাইছে। কেন ক্ষমা চাইছে? সখেতি মত্বা প্রসাদম যদ উত্তম। আমরা যখন খাচ্ছিলাম, ওকে, তখন সরি, এখানে ভগবান কৃষ্ণকে অর্জুন বলছে, হে ভগবান কৃষ্ণ, আমরা যখন খাচ্ছিলাম, আমরা যখন ঘুমাচ্ছিলাম, আমরা যখন ঘুরছিলাম, আমরা যখন খেলছিলাম, সে সমস্ত সময়ে হয়তো আমি আপনাকে অনেক অপমানিত করেছি, হয়তো আপনার সাথে আমি অনেক রকমের
মানে ইয়ার্কি করেছি। ওকে, সেই ইয়ার্কির জন্য আমি হয়তো আপনাকে ডিস্টার্ব করেছি, আপনাকে হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি এইভাবে বলে, এইভাবে হয়তো আপনাকে ডেকেছি। ঠিক আছে, অজানন্তঃ। ওকে, অজানন্ত, আমি জানতাম না আপনার মহিমাটা কতটা। ওকে, মহিমানম তবেদম, আপনার এই যে মহিমাটা আছে বিশ্বরূপ, এখান থেকে আমি আপনার অ্যাকচুয়াল মহিমা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। এন্ড এমন একটা পাওয়ারফুল পার্সোনালিটির সাথে আমি এরকম ব্যবহার করেছিলাম, ওনাকে মানে হে কৃষ্ণা হে যাদব হে সখা এরকম বলে ডেকেছি। ওকে, অনেক সময় মানে আমরা খেলতে খেলতে আপনার সাথে আমি চিটিং করেছি, কিছু না কিছু মানে এরকম করেছি। এই সমস্ত ভুলভালের জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। ঠিক আছে? তারপর অর্জুন এটাও বলে যে, "হে ভগবান কৃষ্ণ, আমি এই যে ভুলভালগুলো করেছিলাম, এর পিছনে ২ টো কারণ হতে পারে।" ঠিক আছে? হয়তো মানে আমার অজ্ঞানতা ছিল বা আমার ভালোবাসা ছিল। ওকে? তাই কিন্তু আমি এই সমস্ত কাজগুলো করেছিলাম। এইভাবে আপনাকে ট্রিট করেছিলাম, এইভাবে আপনাকে ডেকেছিলাম। ঠিক আছে? এই সমস্ত জিনিসের জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। After seeing his universal form which I have after seeing this universal form which I have never seen before, I am gladdened, but at the same time my mind is disturbed with fear. অর্জুন এখানে ভগবান কৃষ্ণকে বলছে, আপনার এই বিশ্বরূপটা আমি আগে কোনোদিন দেখিনি। এখন যে আমি দেখলাম আমার ভালো লাগলো। কিন্তু ভালো লাগার সাথে, সাথে আমার মনের মধ্যে অনেক রকমের ডাউটস মানে অনেক রকমের ভয়টা উৎপন্ন হচ্ছে। ঠিক আছে? অ্যান্ড আমার মাইন্ড যেটা আছে সেটা ডিস্টার্বড হয়ে যাচ্ছে। Therefore, please bestow your grace upon me. আপনার যে কৃপাটা আছে সেই কৃপা আপনি আমার উপরে করুন। অ্যান্ড আপনার যে আসল রূপটা আছে, সেই আসল রূপে আপনি আবার চলে আসুন। Please bestow your grace upon me and reveal again your form as the personality of Godhead. আপনার যে আসল রূপটা ছিল দ্বিভুজ রূপ, সেই দ্বিভুজ রূপে আপনি আবার চলে আসুন হে ভগবান। এই বিশ্বরূপটা আমি আর দেখতে চাই না। ঠিক আছে? এখানে আমরা দেখতে পারি অর্জুনের অ্যাকচুয়াল রিঅ্যাকশন গুলো কিরকম ছিল। অর্জুন ১ম এ একটু বললেন যে, "বিশ্বরূপে আমি এটা দেখতে পাচ্ছি, সেটা দেখতে পাচ্ছি।" তারপরে অর্জুন ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে। তারপরে অর্জুন ভগবান কৃষ্ণকে ক্ষমা চাইছে। এখন ভগবান কৃষ্ণকে অর্জুন বলছে, "এই বিশ্বরূপটা আমার মনটাকে মানে অস্থির করে দিচ্ছে।" যত রিঅ্যাকশন গুলো অর্জুন দিয়েছে বা যত এক্সপেরিয়েন্স গুলো, যত অনুভবগুলো অর্জুন শেয়ার করেছে, এই সমস্ত জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা বলতে পারি নেগেটিভ মানে আ কি বলবো এটা? নেগেটিভ গুণ কিংবা আ নেগেটিভ এক্সপ্রেশনস। ইয়েস, এক্সপ্রেশন। একটা হয় আনন্দের অনুভব, ওকে? আনন্দটা প্রকাশিত করা। ওকে? আরেকটা হয় মানে নেগেটিভ এক্সপ্রেশনস। যত এক্সপ্রেশন গুলো অর্জুন এখানে দিয়েছে সবকিছু কিন্তু নেগেটিভ। ওকে? অর্জুন ভয় পাচ্ছে, অর্জুন ক্ষমা চাইছে, অর্জুনের মনটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত ব্যাপারগুলো হচ্ছে নেগেটিভ এক্সপ্রেশন। বিশ্বরূপটা দেখার পরে অর্জুন নেগেটিভ এক্সপ্রেশন কেন দিচ্ছে? এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারি? অর্জুনের কিন্তু বিশ্বরূপের মধ্যে কোনো ইন্টারেস্ট নেই। ওকে? আনন্দ আমরা তখনই পাই যখন সেই জিনিসের মধ্যে আমাদের ইন্টারেস্ট। ধরে নিন অর্জুনের যদি এই বিশ্বরূপের মধ্যেই খুব ইন্টারেস্ট থাকতো, অর্জুন কিন্তু খুব খুশি হতেন। আর অর্জুন খুব আনন্দ অনুভব করতেন। অর্জুন বলতেন যে, "বাহ! কতটা ভালো একটা বিশ্বরূপ আছে। এইটা দেখার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম।" এরকম কিন্তু অর্জুন একবারও বলেননি। বিশ্বরূপটা যখন শুরু হলো তখন থেকেই অর্জুন একটু, একটু ভয় পাচ্ছিলেন। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি ভক্তদের মধ্যে গুণটা কিরকম হয়। তারা কিন্তু ভগবানের যে ঐশ্বর্যটা আছে, ভগবানের বিশ্বরূপটা আছে, এই জিনিসের মধ্যে তাদের ইন্টারেস্ট হয় না। তাদের ইন্টারেস্ট কোন জিনিসের মধ্যে হয়? দ্বিভুজরূপী ভগবান আছে আর উনার সেবা আমি কত ভালোভাবে করতে পারি। এই এতটুকু জিনিসের উপরেই কিন্তু তাদের ফোকাস থাকে। Therefore please bestow your grace. এইজন্য ভগবান কৃষ্ণকে অর্জুন এখানে বলছে, "আপনি আমার উপরে কৃপা করুন। আপনার আসল রূপে আপনি আবার চলে আসুন।" এটা শোনার পরে বা এই যে রিকোয়েস্ট অর্জুন এখানে করেছে, এটা জানার পরে ভগবান কৃষ্ণ কি করলেন? নিজের ১ম এ চতুর্ভুজ রূপে এলেন। যেটা নারায়ণের রূপ হয়।
সেই রূপটা মানে অর্জুনকে দর্শন দেওয়ার পরে ভগবান কৃষ্ণ আবার নিজের দ্বিভুজ রূপে চলে এলেন। হিজ অরিজিনাল ফর্ম, পার্সোনাল ফর্ম যেটাকে আমরা বলি। তারপরে ভগবান কৃষ্ণ বলছে শ্রী ভগবান উবাচঃ সুদুর্দর্শনম ইদম রূপম দৃष्ट्वा নসীয়ন্মম দেব অপ্য अस्यः রূপস্য নিত্যম দর্শনম কাঙ্ক্ষিণীঃ। ভগবান কৃষ্ণ বলছে আমার এই যে দ্বিভুজ রূপটা আছে হে অর্জুন, খুব সহজে কিন্তু এই দ্বিভুজ রূপটা লোকজন দেখতে পারে না। এই রূপটা কিন্তু সবাইদের জন্য অ্যাক্সেসেবল নয়। যেমন দেবী দেবতাদের ব্যাপারটাও যদি আমরা দেখি, ঠিক আছে? দেবী দেবতাদেরও তাদেরও যদি কোনো অসুবিধা হয় তারা কোথায় যাবে? তারা মানে যাবে হচ্ছে বিষ্ণুর কাছে। ডাইরেক্টলি কেউই কিন্তু ভগবান কৃষ্ণের এই রূপের কাছে যেতে পারে না। তাদের জন্য ওখানে মানে যেতে পারে না তারা, তাদেরও একটা লিমিটেশন থাকে। এজন্য ভগবান কৃষ্ণ এখানে বলছে, হে অর্জুন, আমাকে এই রূপে যে তুমি দেখছো, এই রূপে দেখা কিন্তু অতটা সহজ না। ঠিক আছে? Even the demigods are ever seeking opportunity. দেবী দেবতারাও কিন্তু সবসময় অপেক্ষায় বসে থাকে কখন আমরা ভগবানের এই রূপটা দেখতে পাবো। এই জন্য আমরা দেখেছি যখন ভগবানের জন্মের যে লীলাটা ছিল, সেই সময়ে ভগবান কৃষ্ণের জন্ম নেওয়ার কিছুক্ষণ আগেই সমস্ত দেবী দেবতারা ওখানে উপস্থিত ছিলেন। তারা সবাই ফুল নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন ভগবানের উপরে পুষ্পের অভিষেক করার জন্য। এটাকেই আমরা এখানে দেখতে পারি যে ভগবান কৃষ্ণ যে বললেন সবাই কিন্তু অপেক্ষায় বসে থাকে আমাকে এই রূপে দেখার জন্য। সেম ব্যাপারটাই হয়েছিল জন্মের যে ভগবান কৃষ্ণের লীলা সেই সময়। Okay? Even the Devi Devtas don't often get a chance to see this form. आगे भगवान कृष्ण बोलছে না হাম বেদের না তপস্যাহ না দানেন চ না যজ্ঞয়া शक्य एवं अविधो दृष्टुम दृष्टवान आसी मम यथा। ভগবান কৃষ্ণ বলছে না আহম বেদের না তপস্যা, বেদ পাঠ করেও কিন্তু তুমি আমাকে এই রূপে পাবে না, তপস্যা করেও তুমি পাবে না, অনেক দান করেও তুমি আমাকে এই রূপে পাবে না হে অর্জুন। ঠিক আছে? This not by this means that one can see me as I am. এই সমস্ত পদগুলো দিয়ে তুমি আমাকে এই এই রূপে পাবে। তাহলে এই রূপে কিভাবে আমরা ভগবানকে পাবো? भक्त्यात्व अनन्यः शक्यः अहम् एवम् अविदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परन्तपा। परन्तपा ভগবান কৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে বলছে পরন্তপা, শত্রুদের যিনি নাশ করে। এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে ভক্ত্যাত্ব অনন্য, অনন্য ভাব দিয়ে বা অনন্য ভক্তি যে মানুষ করতে পারবে সে কিন্তু ভগবানকে এই রূপে পেয়ে যাবে। ওকে, পাওয়াটা যতটা কঠিন ততটাই সহজও কিন্তু। ঠিক আছে? জাস্ট আমাদের উপর ডিপেন্ড করে যে আমাদের অ্যাক্টিভিটি গুলো, যে আমরা যে কাজ কর্মটা করি সেটা কিভাবে যাচ্ছে। Okay? ভগবান কৃষ্ণের জন্য যদি সেই কাজগুলো অ্যালাইন্ড হয় তাহলে অবশ্যই আমরা ভগবানকে এই রূপেও পেতে পারি। ঠিক আছে? কিন্তু যদি আমরা ভাবি যে অনেক তপস্যা করে নেব, অনেক দান করে নেব, সেই সমস্ত জিনিসেরও কিন্তু ভালো একটা কর্মফল হয়। সেই জিনিসগুলো দিয়ে আমরা ভগবত প্রাপ্তি, ভগবানকে এই রূপে পাবো না। এটা ভগবান কৃষ্ণ নিজেই বলছে। আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে মৎ কর্মঃ কৃন মৎ পরমো মদ ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু ইয়ঃ স মামেতি পাণ্ডব। My dear Arjuna, he who engages in my pure devotional service. শুদ্ধ ভক্তি যে মানুষটা আমার করতে পারবে, সমস্ত false, free from contamination, okay? Free from the contaminations of routine activities. কর্মফলের যে ব্যাপারটা হয় সেই জিনিস থেকে যে মানুষ মুক্ত থাকে। and mental speculation. Mental speculation মানে হচ্ছে মন গড়ত জিনিসগুলো। okay? মনের মতো কিছু একটা ভেবে নিয়েছে, তারপরে সেরকমই কিন্তু তপস্যা বা ভক্তি এইগুলো করতে থাকে। ভগবান কৃষ্ণ বলছে একটা ভক্তকে এই জিনিসগুলো থেকেও মুক্ত থাকতে হয়। তার মানেটা কি? শাস্ত্রের মধ্যে যেভাবে বিধিবিধানগুলো লেখা আছে
সেভাবে কিন্তু আমাদেরও পুজো পাঠ করা উচিত, ভগবানের ভক্তি করা উচিত। ওকে? মনের মতো কিছু একটা ইমাজিন করে আমরা করতে পারি না। ওকে? যেমন অনেক রিচুয়ালসও আছে, অনেক মানে রিচুয়ালস সেগুলো শাস্ত্রের মধ্যে তার উল্লেখ হয় না। ওকে? লোকজন এমনি মানে কিছু একটা ভেবেছে সেখান থেকে তারা শুরু করে দেয়। তখন কিছু বলছে সেই জিনিসটা করা উচিত নয়। You should be free from mental speculations. He who works for me, যে মানুষ শুধুমাত্র আমার জন্যই কাজ করে, আমাকেই তার জীবনের পরম লক্ষ্য বানিয়ে নেয়। And who is friendly to every living being, সমস্ত জীবদের প্রতি বন্ধু ভাব যে রাখে, he certainly comes to me, বলছে সে অবশ্যই আমার কাছে চলে আসে। Okay? তো কি করা উচিত? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। যখনই আমরা সময় পাবো তখন এই মহামন্ত্রের জপটা করা আমাদের উচিত। Okay? এই এতটুকু সিম্পল মন্ত্র দিয়েই কিন্তু আমরা ভগবান কৃষ্ণ যে বলেছে, ওকে, ভক্তি, okay? ভক্তিয়া তো অনন্য সাখ্যম, অনন্য ভক্তি করে তুমি আমাকে পেতে পারো। সেই ভক্তিটা আমরা কিভাবে করতে পারি? জাস্ট ওই মহামন্ত্রটা যদি আমরা জপ করি। Okay? এটা ছিল হচ্ছে ভগবদ গীতার 10th চ্যাপ্টার, সরি 11th চ্যাপ্টার, বিশ্বরূপ সিদ্ধর্শন যোগ, ভগবানের বিশ্বরূপ। এখানে আমরা দেখলাম অর্জুন প্রথমে রিকোয়েস্ট করবে, কেন রিকোয়েস্ট করেছিলেন তার পিছনের কারণটাও আমরা দেখেছি। ভগবদ গীতা যে ভগবান নিজে বলেছে সেই জিনিসটাকে প্রমাণিত করার জন্য। তারপরে ভগবান কৃষ্ণ দিব্য দৃষ্টি প্রদান করেছিলেন অর্জুনকে বিশ্বরূপটা দেখার জন্য। সেটা দেখার পরে অর্জুন নিজের অনুভব গুলো মানে বলেছিলেন। অর্জুন বললেন যে আমি এটা দেখতে পাচ্ছি, সেটা দেখতে পাচ্ছি, আর তারপরে অনেক ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি, যেখানে যত সৈন্যরা আছে, যত কৌরবরা আছে, তারা সবাই ওখানে গিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। যেভাবে জল একটা সমুদ্রের মধ্যে, ওকে, নদীটা যেভাবে সমুদ্রের মধ্যে চলে যায়, বা ছোট ছোট পোকাগুলো যেভাবে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে নিজের প্রাণটা ত্যাগ করে দেয়, সেইভাবে লোকজন এখানে মারা যাচ্ছে। হে কৃষ্ণ, এন্ড আপনি এত মানে আপনার আসল রূপ এরকম, সেই জিনিসটা আমি জানতাম না। এই জন্য হয়তো আমি অনেক রকমের ভুলভাল করেছিলাম আপনার সাথে। সেই জিনিসগুলো আমি করেছিলাম হয়তো অজ্ঞানতার বশে, বা হয়তো ভালোবাসার বশে। তার জন্য অর্জুন এখানে ভগবান কৃষ্ণের কাছে ক্ষমাও চেয়েছে। And তারপরে ভগবান কৃষ্ণকে অর্জুন বললেন, আপনার এই বিশ্বরূপটা আমি আর দেখতে চাই না। Okay? তারপরে ভগবান কৃষ্ণ নিজের চতুর্ভুজ রূপ, ত্রিভুজ রূপ দেখিয়ে অর্জুনকে শান্ত করলেন। মাঝখানে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে এটাও বলেছে, পরন্তপা, ভুলে যেও না হে অর্জুন, তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে। এন্ড এই গোটা যুদ্ধের মধ্যে অর্জুন কিভাবে কাজ করছে? নিমিত্ত মাত্র, একটা ইনস্ট্রুমেন্টের মতো, শুধুমাত্র ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য একটা যন্ত্রের মতো কাজ করছে অর্জুন। ঠিক? এই জন্য ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে আগেও বলেছিলেন, যুদ্ধ থেকে কি মানে আউটকাম হবে সেটার উপর তুমি ফোকাস করো না হে অর্জুন, ফোকাস করো তোমার চোখের সামনে যে কর্তব্যটা আছে তার উপরে। ঠিক আছে? Yes, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।